ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں. اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب دیکھ میں اس شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی, کھلا میدان ہے, میں نے آدم کو بنایا, میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا, جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے, لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا, تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے, میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے گا. تو شیطان نے کیا کیا, اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط؟ غلط. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ گھل کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں. میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر, آرنلڈ, میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا, ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے, تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے. تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے, تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے, حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے. جاؤ چھپڑوں میں جا کے, روڈوں پہ جا کے دیکھو, پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب 0 سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا, ٹھنڈ ہو رہی ہے, اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے, کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں.
ओ भाई तू हीटर नहीं है इस्त्री जला के गर्मी हासिल कर ले, एसी की बातें मत कर तू। आज मेजॉरिटी को जो टेंशन है ना वो इस बेस पे है। फिर कहते हैं खुशियां ही नहीं है जिंदगी में। तो मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां नहीं है ना, इस पे ये ना समझो कि इस पे अल्लाह ताला तुमसे कहेगा कि चलो दुनिया में बेचारा गमज़दा है तो आखिरत में क्या दे दूंगा मैं इसको खुशियां। मैंने कहा तुम्हें ना दुनिया में मिली ना आखिरत में, ना दुनिया में खुशियां मिलेंगी और आखिरत में भी क्या हो गए, महरूम। अल्लाह कहेगा मौका खुशी का था और तू मना क्या रहा है, गम। हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह सर्दी वाला टेम्परेचर कब शुरू होता है, सही है ना, कि हमें उस वक्त सर्दी लगनी चाहिए। भाई देखो दोबारा मिसाल समझा देता हूं। 26 डिग्री जब होता है ना टेम्परेचर, तो भी इंसान को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है। लोग नॉर्मली एसी का टेम्परेचर कितना रखते हैं, बोलो ना 26 या 28। बहुत कोई साइबेरिया से आया तो 18 पे ले आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग हमारी गाड़ी में बैठे 18 पे करके चला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं ठिठर गया, मैं वहीं का वहीं, मैं उतर ही नहीं पा रहा गाड़ी से, जम गया। हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ को ऐसा होता है कि वो उनको 28 भी बहुत सर्दी लग रही होती है। ये गुटके वाले का टेम्परेचर होता है ये। लेकिन नॉर्मली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक शरीफ इंसान को किस टेम्परेचर में इजी फील करता है वो, तो आमतौर पे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं 26 एक ऐसा टेम्परेचर है या 28, 26 से 28, इसमें इंसान क्या फील करता है, बोलो ना इजी। अब इसमें अगर कोई इजी फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है। मिसाल के तौर पे किसी को बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो उसको तो हो सकता है 30 में भी सर्दी लग रही हो, 30 टेम्परेचर सर्दी लग रही है। तो ये एसी का या टेम्परेचर का फॉल्ट नहीं है, ये इसका बोलो अपना फॉल्ट है। यहां तक बात आ गई है दिमाग शरीफ में? तो खूब समझ लो, अल्लाह मियां ने भी ना एक मैयार रखा है कि ये नेमतें जिसके पास हैं उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है इसका मतलब ये पागल है, इसका मतलब क्या है, इसका दिमाग क्या हो गया है, खराब। तो वो कितने डिग्री खुशियां मिले कि आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको सर्दी लगनी चाहिए, और कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी लगनी चाहिए आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डिग्री बता दी हमें कि जिसको 3 चीजें मिल गई ना, तो इसका मतलब ये है कि इसकी खुशियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब इसको खुश रहना चाहिए, इसके चेहरे से पता चले कि ये खुश है। वो क्या है? नंबर 1, 2 वक्त का खाना। कितना भाई? 2 वक्त का खाना, बिलफेल हो या बिलकुवा हो। ये थोड़ी अरबी है, मैं इसको उर्दू में समझा देता हूं। इस्तिलाह है, बिलकुवा का मतलब आप रात को सोए, आपको पता है किचन में कल का खाना 2 टाइम का, मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, या जो मेरे जेरे कफालत हैं, बूढ़े माँ बाप भी उसमें दाखिल कर लें, उन सब का 2 टाइम का खाना मेरे पास क्या है, बोलो, मौजूद है। इसको कहते हैं बिलफेल मौजूद है। बिलकुवा का मतलब यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ और पांव सलामत हैं, सुबह कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी जिससे मैं 2 टाइम के खाने का इंतजाम कर लूंगा। इसको कहते हैं बिलकुवा। हम प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं। इतनी अल्लाह ने एबिलिटी, काबिलियत रखी है कि आप 2 टाइम के खाने का कल इंतजाम कर लोगे, परसों का नहीं, बस कल तक का। इसके बाद अगर खाने की टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये आपका अपना, बोलो, अबे बोलते क्यों नहीं, ये आपका अपना फॉल्ट है।
आगे जब जो कुछ है ना वो गरीबियां हैं कि बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं 1 साल के लिए, 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बहरिया टाउन में, ये गरीबियां हैं, गरीबियां। होटल में जब आप जाते हो तो कीमत प्लेट की देते हो, गरीबी एक एहसान होता है होटल वाले की तरफ से, दे दे ठीक है, नहीं दे तो टेंशन नहीं लेता इंसान, ले रहा है तो इसका मतलब नदीदा है, हवस का मरीज है। और कुछ लोग गरीबी पहले मंगवाते हैं, 8-10 गरीबियों के बाद खाना मंगवा रहे होंगे वो। जैसे एक आदमी होटल में गया ना कि वो रोटी कितने की, उसने कहा 20 रुपए की। अच्छा भाई सालन कितने का, पता नहीं, रोटी सालन कितने का जी, इतने का। और रायता, उसने कहा रायता फ्री है, तो कहा 10 रायते ले आओ खाली। 10 क्या ले आओ? रायते ले आओ। 2 टाइम का खाना, तभी ऐसे आदमी के लिए भीख मांगना भी जायज नहीं है, खाने के लिए भीख मांगना जायज नहीं है। सुबह उठा हाथ पांव सलामत है, बेलचा गेती हाथ में, टमाटर की रेडी है उसके पास, टमाटर बेच के कमा सकता है, उसके लिए हाथ फैलाना किसी के सामने खाने की जरूरत के लिए जायज बोलो नहीं है ना। तो तीसरी गलती, डिप्रेशन के मरीज क्या करते हैं, जो पैसों की डिप्रेशन है जिनको, उन्होंने करोड़पति बनना है, शुक्र अदा नहीं कर रहे कि जितना अल्लाह ने दिया उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और हलाल तरीके से ज्यादा की भी कोशिश करें। लेकिन वो टेंशन में जब जाते हैं तो बजाय शुक्र करने के, टेंशन खत्म करने के, उलमा के खिलाफ क्लिपबाजी शुरू कर देते कि ये हलाल है, ये मौलवियों को क्या पता, ड्रॉप शिपिंग का, ब्लॉक चेन का, मौलवियों का क्या पता, इसमें क्या खराबी है। मौलवी यही तो पढ़ता रहा है मदरसों में बैठ के मेरे भाई, खरीदो फरोख्त के शरीय हकाम ही तो पढ़ता रहा है वो बैठ के। तो गलत फैसले, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो भी नाजायज से बचता है ना, अब निकाह कर नहीं रहे, निकाह कर नहीं रहे, हैंड प्रैक्टिस के हलाल होने के फतवे तलाश कर रहे हैं कि इसमें क्या खराबी है। जब भी इंसान कोई बुराई करता है ना, अगर उससे तौबा ना करें तो फिर उसके जवाब में और बड़ी बुराइयों में लग जाता है, वो और बड़ी बुराइयों में लग जाता है। आप डिप्रेशन के मरीज हो, बाप से बदतमीजी करते हो, होना ये चाहिए कि बाप के एहसानात सोच के, मां के एहसानात सोच के, उसके बचपन के एहसानात सोचो। ये देखो, ये घर मेरे बाप ने दिया हुआ है मुझे, सारी जिंदगी उसने ठिकाना दिया, मेरी पढ़ाई पे खर्च किया। अब अगर वो बदकलामी करता है, बदतमीजी करता है, तो उसकी सारी नेकियां खत्म थोड़ी हो जाती हैं। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा जुल्म अगर उसने कर भी लिया तो उसकी नाइंसाफियां कम है, इंसाफियां ज्यादा हैं। तो ये सोच के शुक्र अदा करे, हंस के खेले बाप की तकलीफ को, बाप की मार को हंस के बर्दाश्त करे। लेकिन वो शुक्र गुजारी नहीं, नाशुक्री है। वो समझता है कि मेरा बाप जालिम है, तो उस नाशुक्री पे टेंशन में जाएगा, टेंशन में जाके अल्लाह का गजब और फिर गलत फैसला। वो गलत फैसला किया है कि बाप को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इससे अल्लाह का और कहर और गजब आता है उसके ऊपर, और ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में जाता है। अगर वो थोड़ा ये सोच लेता कि मेरी मां और मेरे बाप के एहसानात उनके जुल्म से कई गुना ज्यादा है, लिहाजा इस मौके पे चीखना बनता नहीं है, सबर बनता है, तो सबर कर लेता, अल्लाह की नजर में भी मुकद्दस बन जाता, मां बाप की नजर में भी मुकद्दस बन जाता। तो हर गलत टेंशन में इंसान के फैसले क्या होते हैं, बोलो, गलत होते हैं वो। तो सबसे बड़ा मसला नाशुक्री का है, और जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, नाशुक्री का उनसर खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप समझते हो यही रहना है। तो मेरे भाई, अगर हमने दुनिया में ही रहना है तो जिसके पास बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं है उसको खुदकुशी करके मर जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने दुनिया से जाना है थोड़े दिनों के बाद, और ये भी नहीं पता आज जाना है कल जाना है, असर में होंगे या नहीं होंगे, मगरिब में होंगे नहीं होंगे, 10 साल के बाद जाना है, पता ही ना हो, तो मेरे भाई एक छपड़ा भी अगर मिल जाए ना रहने के लिए, और मेरी अल्लाह से चाहती है कि अल्लाह मुझे छपड़ा ऐसा मिले जहां गाय दुम हिला रही हो खड़ी, इसका अपना ही मजा है। गांव का एक मंजर होता है ना, एक छपड़ा मिल जाए, साफ सुथरा हो,
اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ، آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو، شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے رہے کام زیادہ ہے یہاں پہ، میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے؟ تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے، کام، تھوڑی محنت، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس مجبوری سے رہتا ہے انسان، ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا، منجی پہ جاتا، بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی۔ یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے، ان کی دال کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی، سکون اطمینان دیا ہے، تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو، ٹینشنیں نہ لیا کرو۔ آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میں کسی گاؤں میں ہوتا، کسی جھونپڑے میں، میری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی، شہر میں زندگی دی مجھے تو نے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا، کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے۔ اے اللہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر۔ یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، بجلی کاٹ کے چلے گئے، ٹینشن نہیں لینی بھائی، سو جاؤ ایسی، تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی، پھر عادی ہو جاؤ گے۔ گاؤں دیہاتوں میں میں نے بہت لوگ دیکھے جو وداؤٹ بجلی جی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے، یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ، ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا، ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا، کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ، تو کتنی خوشی کی بات ہے یار۔ ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں، خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو، وہ تو کرو، لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو۔ انہیں جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے۔ نمبر 2 رہائش۔ رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ چار دیواری میں بولو سو سکے، چاہے اپنا ہو، چاہے کرائے پر ہو، چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس میں وہ طوفان سے، آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے، تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر۔ آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں، چاروں طرف سے پیک گھر، نہ کوئی کھلا صحن ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے، بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست، اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی، مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ، نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو۔ منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے، ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے، بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ۔ اچھا خیر، یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی۔ تو گھر کا انتظام۔ تیسرا انتظام، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، لباس بھی داخل ہے اس میں، نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی ستر چھپا سکے، پراپر ڈریس ہو، عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے۔ اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ۔ یہ چھوٹی موٹی چھینکیں، نزلہ زکام، کھانسی، میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا، آغا خان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی، انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے، کھانستا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ،
اس کا شمار بیمار لوگوں میں بولو نہیں ہوتا. بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا، جو وائرس پھیلتے ہیں نا، جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا. آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا، تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی، سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ. اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو؟ محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی، تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا، اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی، لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں، اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے، بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں، یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے، تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا، مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ، اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں، رہائش، خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی، تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا، ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا، جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے، اور ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا، فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن، ٹینشن میں جاؤ گے، آپ کی کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے، پیسہ آ جائے، عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے، جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی، جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے، پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، اللہ ہم غلط کر رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا، وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کو بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟
जब ये इंश्योरेंस कंपनी आई ना पाकिस्तान में, उलमा ने सब ने फतवा दिया ये हराम है, नाजायज है। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों का तो बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब को फॉलो करने वाले लोग कम नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा यार ये तो उलमा, कोई भी आलिम जायज नहीं कहता। वो सऊदी अरब गए, उन्होंने भी फतवा दिया नाजायज। मुझे याद है उस जमाने में हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बहस करने के लिए आते थे, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर आया करते थे, जो भी इनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो इस कंपनियों को प्रमोट करने का काम उनके जिम्मे लगा हुआ है, उनको इसका कमीशन मिलता है, वो लोग आते थे, बहस करते थे हजरत से, इसमें नाजायज वाली कौन सी बात है। बहस करते थे ना, हजरत फरमाते हैं गरर है भाई, कि गरर क्या होता है, फिर उनको बताओ गरर ये होता है, हदीस क्या है, हदीस बता दी उनको, फिर भी नहीं मानते थे। फिर हजरत उनसे कहते थे उलमा का काम मसला बताना है, मनवाना नहीं। हमें मजबूर ना करें कि हम हराम को हलाल कहते हैं, आपको जो चाहे करना है करो। फिर वो क्या करते थे, फिर उलमा, अबे ये मौलवी ऐसे, ये जो मौलवियों पे क्लिप बहुत बन रहे हैं ना, इनका बुनियादी मकसद मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ क्लिप बनाना होता है। डायरेक्ट इस्लाम को हिट नहीं कर सकते, मौलवियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और जिन मौलवी जो 2 नंबर मौलवी होते नहीं है, वो हर आदमी पगड़ी टोपी पहन के थोड़ी मौलवी बन जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में जब उलमा कहते हैं भाई ये तरीका नाजायज है, ये वाला जायज है, ये नाजायज है, ऑल्टरनेट भी बताते हैं, तो जाहिर है रुकावटें बनती। अल्लाह ताला ने बिजनेस की फजीलत ज्यादा बयान की है। इस्लाम में बिजनेस की फजीलत मुलाजमत से कई गुना ज्यादा है, तिजारत की फजीलत, ये एक हकीकत है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। तिजारत की फजीलत पर मेरा 2 घंटे का बयान है, उसमें सिर्फ कुरानी आयात और अहादीस जो तिजारत और बिजनेस की फजीलत पर है वो मैंने बयान की हैं। तो इस्लाम पहले से कायल है कि मुलाजमत पे तरजीह किसको दो, कारोबार पे। भले टमाटर बेच लो, अपना बिजनेस होना चाहिए, इसके तो उलमा पहले से कायल हैं। लेकिन हर शख्स इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए भी आपको मुलाजिम चाहिए। सारे ही बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा कहां। कितनी एक कॉमन सेंस की बात है या नहीं है। आपने फैक्ट्री लगा ली, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो मुलाजिमीन चाहिए, आपको चौकीदार भी चाहिए आपको उसके लिए। अब आप चौकीदारों को गालियां देना शुरू कर दो, आप कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको गालियां देना शुरू कर दो, तो ये तो इसकी अलामत है कि बिल्कुल सेंस लेस बातें कर रहे हो आप। कुरान ने ये मसला हल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं किसी को बहुत पैसा दूंगा, किसी को गरीब रखूंगा, लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, सूरह ज़ुखरुफ में, ताकि बाज को मुलाजिम बना के रखें। इससे पता चलता है कि सारी दुनिया नहीं पैसा कमा सकती, अल्लाह का निजाम है, कोशिश के बावजूद नहीं कमा पाएगी। तो उसमें फिर यह है कि मालदार अल्लाह का शुक्र अदा करे, गरीबों का ख्याल करे, और गरीब अल्लाह की तकदीर पे सब्र करे। हाँ, वो गरीब जो अपनी हमाकतों की वजह से, सुस्ती काहिली की वजह से गरीब हो, वो तो शरीयत की नजर में भी बुरा है। खैर, तो एक टेंशन वो है। अब मैं मिसालों से बात समझा रहा था। अब देखो, शैतान को ठीक ठाक टेंशन हुई थी, स्ट्रेस में गया था। अल्लाह मियां ने कहा आदम को सजदा करो। इतनी टेंशन हुई है शैतान को कि उस जमाने में अगर कोई नफ्सियाती डॉक्टर होते जिन्नात में या कोई चुड़ैलों में, तो शैतान सबसे पहले उनकी क्लिनिक में जाता। कहता है कोई नींद की बहुत ही पावरफुल किस्म की गोलियां मुझे चाहिए, अल्लाह मियां ने ऐसा ऑर्डर कर दिया है जो मेरे लिए अमल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मेरे दर्जे को घटाया जा रहा है। सोचो, अब इतनी टेंशन, जब इतनी डिप्रेशन में गया, इतनी तकलीफ में गया, तो शैतान के तो सारे गुनाह झड़ जाने चाहिए थे। क्या ख्याल है भाई,
टेंशन से गुनाह माफ होते हैं, एक कांटे से माफ होते हैं, शैतान को तो पूरे पूरे छुरे घोंप दिए थे किसी ने गोया। दिल पे आरे चले हैं शैतान के, कहते हैं ना मेरे दिल पे आरे चले हैं, इतना गम पहुंचा है। लोग कहते हैं ना ये उसी वक्त होता है जब आपकी वाली कहीं और शादी कर ले, फिर दिल पे क्या चलते हैं। मां नाराज हो जाए, आज तक नहीं मैंने देखा किसी नौजवान के दिल पे आरे चले हो, डिप्रेशन में गया हो। बाप नाराज हो जाए, मैंने नहीं सुना कोई नौजवान के दिल पे आरे चल गए कि आज मेरे अब्बा नाराज हो गए। आरे जब ही चलते हैं, होनी आपकी थी, हो उसकी गई, उसके बच्चे आपको मामू कहना शुरू कर दें, फिर दिल पे क्या चलते हैं, आरे। तो शैतान के दिल पे क्या चल रहे थे भाई, आरे चल रहे थे। कोई काट रहा था उसको, कितना गम, कितना गम, कितना गम। उस गम में पहली बात शैतान को सवाब नहीं मिल रहा था और गुनाह मिल रहा था, एक बात। नंबर 2, उस गम में शैतान को ना सिर्फ ये कि सवाब नहीं मिल रहा था बल्कि गुनाह मिल रहा था। दूसरा नुकसान उस टेंशन का, ये मैं उस टेंशन के नुकसानात बता रहा हूं जो गलत होती है, जो होनी नहीं चाहिए। मौका शुक्र का हो और आप जा किस में रहे हो, टेंशन में। फिर मैं बताऊंगा आज भी यही हो रहा है मार्केट में। मार्केट में जो आज टेंशन चल रही है ना, वो यही वाली चल रही है, और उसमें फिर वही कुछ हो रहा है जो शैतान कर रहा था। क्योंकि इस टेंशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जो बनाई भी टेंशन होती है। तो पहला काम, शैतान को उस टेंशन में सवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चलो सवाब ना मिले, गुनाह भी तो ना मिले, बल्कि उल्टा क्या मिल रहा था, गुनाह मिल रहा था। तीसरी बात, उस टेंशन में फैसले सही नहीं हो रहे थे शैतान से। बाज दफा आदमी टेंशन में सही फैसले कर लेता है, जब तक स्ट्रेस नहीं होती फैसला नहीं कर पाता। जब कोई मुसीबत आती है तो सही फैसला कर लेता है। भाई एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जब फेल हो गया और देखा कि बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती हो इतनी रही है, फील डबल हो रही है, तो वो इस टेंशन में दुरुस्त फैसला कर लेता है कि आइंदा मैंने, बोलो, पढ़ना है, अब मैं मेहनत करूंगा। बहुत से लोग इस तरह सुधरे, इसकी आवाज तो तेज करो भाई। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इस तरह कोई मुसीबत आई उनके ऊपर और वो इंसान के बच्चे बन गए। वो क्या बन गए, इंसान के बच्चे, जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चल। शैतान का मसला क्या था मेरे भाई, शैतान डिप्रेशन में गया, टेंशन में गया। किस बात से, इस बात से टेंशन में गया कि इसको सजदा मैं क्यों करूं, इसको मुझसे अफजल क्यों बना लिया। माइक की आवाज अभी भी कम है, मुझे बड़ा चीखना पड़ रहा है और तेज हो नहीं रही मेरा ख्याल है। तो इस टेंशन में शैतान ने 3 गलतियां की हैं, उसके 3 साइड इफेक्ट हुए, क्योंकि ये टेंशन गलत हो रही थी। पहली गलती, पहला उसको नुकसान यह हुआ कि खुदा की नाराजगी। पहला नुकसान यह हुआ कि सवाब नहीं मिला इस टेंशन पे। खुद टेंशन भी तो एक मुसीबत है ना, एक अजाब है। तो अपने आप को बिला वजह के अजाब में डाला उसने, टेंशन में डाला, ये एक साइड इफेक्ट। नंबर 2, इस पे सवाब नहीं मिला उसको, बिला वजह का अजाब। नंबर 2, गुनाह मिला उसको। और नंबर 3, इस टेंशन में फैसले क्या किए उसने, गलत। होना ये चाहिए था कि जब उसको टेंशन हुई वो जाके थोड़ा आराम करता। ए अल्लाह, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तूने आदम के बारे में हुक्म दिया कि मैं सजदा करूं, मैं बहुत टेंशन में उस वक्त, तो अल्लाह कल देखूंगा, इस बारे में गौर करके तुझे बताऊंगा। बात ये भी गलत थी भाई, अल्लाह का ऑर्डर फौरन पूरा करो, लेकिन डिले कर देता। क्या ख्याल है भाई, अभी फैसला नहीं हो रहा, अभी मैं बहुत गुस्से में हूं। जैसे जो तलाकें दे देते हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई लड़ाई हो रही है, बेगम को बोलो अभी मैं बहुत गुस्से में हूं। बेगम मांग भी रही होती है बाज़ दफा ना, दे दो तलाक दे दो, तो गुस्से में दे देता है।
تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں. گٹکا کھانے چلا, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ, اس شیطان, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کمبخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا, یا کوئی شیل دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں